Okay. Walaikum Assalam, Afia, Tripti, Fahima, Abdullah Mahmood, Kenya, Nusrat, Abhijit, good morning. Good morning, everyone. And I hope you are all well. I'm sorry that I'm a bit late today. And as you can see, I'm without my earphone. And I'm sitting in a different location because something really bad has happened at my house, and I'm still trying to sort it out because the issue at my house is still not resolved, and I really don't know when it is going to be all right. একটু সমস্যা হয়েছে আসলে আমার বাসায়, এবং আমি হচ্ছে এটা এখনো ঠিক সলভ করে উঠতে পারিনি, ঠিক আছে? সো আই ডোন্ট হ্যাভ মাই গ্লাসেস with me, I don't have my laptop with me. Fortunately আমার মোবাইলটাই শুধু সাথে ছিল, তবে আমি গ্লাসের জন্য আমার খুব দেখতে কষ্ট হচ্ছে। ঠিক আছে, আমি একটু দূর থেকে ইয়ে করি। আচ্ছা, আমাকে কি দেখা এবং ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে কিনা একটু কমেন্টে জানান তো, একটু জানান। Okay, so আমার সাথে আসলে এই মুহূর্তে ম্যাটেরিয়ালসগুলো নেই। I am actually without my materials, without my glasses, without my headphone and everything. Okay. No, কাজী আমিরুল ইসলাম, ক্লাস না করার সুযোগটা আসলে নেই। সেটির কারণ হচ্ছে যে আমি তো আপনাদের ল অফ কন্ট্রাক্ট অনেক দিন থেকেই পড়াই, সো বলতে গেলে দ্য হোল সিলেবাস ইজ ইন মাই মেমোরি। ওকে, অল রাইট। No, Abhijit, I think we should not reschedule it. I was thinking about rescheduling it when the problem happened at my house. But then I remembered that, I remember everything about contract. Why should I reschedule the class? I don't need the help of any materials, really. So if you can hear me properly and if you can see me properly, but yes, because I don't have my glass, so I'm having difficulty reading your comments, so I might not be able to take the class like this for a very long time. I don't know how long I will be. Zamiul Islam, আচ্ছা, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না আমার কথা? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না? আচ্ছা, হ্যাঁ জামি, আমার মনে হয় যে আপনারা হচ্ছে একটু হেডফোন ইউজ করতে পারেন, কারণ আমার হেডফোনটা এই মুহূর্তে আমার সাথে নেই, এবং সেটা হচ্ছে আমি এই মুহূর্তে সেটা অ্যাক্সেসও করতে পারছি না। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। সো আমরা যেই জায়গায় পড়াশোনাটা করছিলাম গত ক্লাসে, সেটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ কন্ট্রাক্ট, তাই না? ইজ ইট ক্লাসিফিকেশন অফ কন্ট্রাক্ট? ইয়েস।
এবং আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে অন দি গ্রাউন্ড অফ আচ্ছা, আমরা যেটি দেখেছি সেটি হচ্ছে যে অন দি গ্রাউন্ড অফ ভ্যালিডিটি বা এনফোর্সিবিলিটি, ঠিক আছে? আচ্ছা, জাস্ট এ সেকেন্ড, ওকে, জাস্ট এ সেকেন্ড। Sorry. Okay. So on the ground of enforceability or on the ground of validity of the contract, এবং আমরা দেখেছি যে on the ground of enforceability or validity of the contract, a contract is classified into valid contract, void agreement, void contract, and voidable contract, right? However, there are more kinds of ভ্যালিডিটি। আমি এখনো আইডি নেইনি, ঠিক আছে? আমি যখন বলবো তখন আইডি দিবেন, তার আগে না। ওকে, আই এম সরি ফর দি সাউন্ড, ঠিক আছে? আই এম সরি ফর দি সাউন্ড, জাস্ট এ সেকেন্ড। আমি ওই রুমে আমি ক্লাস নিতে পারবো না, এরকম একটা সাউন্ড। দরজা লক করো, আর খুব সাবধানে ওই দরজা সাবধানে ইয়া করো। ওকে, সরি, I'm changing my location frequently because of the issue at my house. Sorry about it. So আমরা যেই কথাটি বলছিলাম যে on the basis of enforceability or on the basis of validity, we can classify contracts into valid contract, a void agreement, which is void ab initio. If you remember that what is a void ab initio contract, which means a contract or an agreement which is void from the very beginning, right? Okay. And a void contract, which means the contract was valid at the time of making the contract, but then afterwards, due to some change in circumstances, it becomes impossible to perform the contract, or the violation of the contract is so significant that it cannot be continued. So that becomes a void contract. And a voidable contract, where one party violates the contract, then the other party can choose, then the other party has the option either to choose to continue with the contract or to terminate the contract, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো এটা ছাড়াও আরও দুই ধরনের কন্ট্রাক্ট হতে পারে on the basis of enforceability. Among these, in between these two, one is, sorry, আমি একটু ফ্যানটা ছেড়ে নিলাম. Among these, the first one is an illegal agreement. An illegal agreement is one, if you remember the essential elements of the contract, essential elements এর মধ্যে একটা এলিমেন্ট কিন্তু ছিল the legality of the agreement or the legality of the contract. If the subject matter of the contract is illegal, if the purpose of the contract is illegal,
then the contract will not be legal. And if the contract is not legal, then of course it is not enforceable by law or not enforceable by court. Therefore, it will not be a valid contract, right? So illegal contract is a contract where the purpose of the contract is illegal or the subject matter of the contract is illegal. Say for example, if you enter into a contract for trafficking drugs or trafficking women and children, of course that is an illegal agreement. ঠিক আছে? এবং ইলিগেল অল ইলিগেল এগ্রিমেন্টস কিন্তু হচ্ছে ভয়েড অ্যাব ইনিশিও। ঠিক আছে? অল ইলিগেল এগ্রিমেন্টস কিন্তু ভয়েড অ্যাব ইনিশিও। কেন? লিগ্যালিটি ছাড়া কোনো অবস্থাতেই কোনো এগ্রিমেন্ট এনফোর্সেবল হবে না। ঠিক আছে? বোঝা গেছে? সো দিস ইজ ইলিগ্যাল এগ্রিমেন্ট। আর আরেক ধরনের এগ্রিমেন্ট হচ্ছে আনএনফোর্সেবল এগ্রিমেন্ট। অর্থাৎ বাকি সব এলিমেন্টস ঠিক আছে এগ্রিমেন্টের, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে সেটাকে কোনোভাবেই এনফোর্স করা যাচ্ছে না। ঠিক আছে? সেটা হতে পারে ডিউ টু চেঞ্জ ইন দি সার্কামস্ট্যান্স, হতে পারে ইনক্যাপাসিটি অফ দি পার্টিজ অর সামথিং এলস। ঠিক আছে? এবং সেটাকে হচ্ছে আদালত যে সেটাকে আসলে কার্যকর করবে, সেটাকে কার্যকর করার মতো just a second, sorry. Okay, class, just a second. Okay, okay. I'm back to, okay, all right. Okay, you got a whole house tour today. Let me tell you what happened. আসলে যেটি হয়েছে সেটি হচ্ছে যে কিছুক্ষণ আগে আমি সাধারণত আমার যে পার্সোনাল রুম সেখানে বসে আপনাদের ক্লাসটা নেই। হ্যাঁ, তো যেটি হয়েছে যে কিছুক্ষণ আগে আমার বাসার আরেকজন কি বলে এটাকে, সেটাকে লক করে দিয়েছে আমার রুম। ঠিক আছে? সো আমি সাথে সাথে এখন ওই চাবির মেকানিক ওনাকে ডেকে আই হ্যাড টু টেক কেয়ার অফ দিস আর কি। ঠিক আছে? সো দ্যাটস ওয়াই বেসিক্যালি। ওকে, সো ঠিক আছে, আমরা তাহলে কন্টিনিউ করি। আমি আমার চশমাটা একটু, চশমাটা কোথায়? চশমা, ওকে, জাস্ট এ সেকেন্ড। আচ্ছা, I got my glasses and my attendance diary and my pen, so I'm all set for the class. Just okay, all right. So যেহেতু আমি আজকে ল্যাপটপ আর খুলিনি, সো ল্যাপটপ না খুলেই আমি ক্লাসটা নিয়ে নিই। ঠিক আছে? সরি। হ্যালো, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে?
আহ, শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে তো আমাকে নাকি? আহ, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ভেরি গুড। ওকে, সো আমরা যেটি আহ, আমি আই এম ভেরি সরি যে আজকে একটু ক্লাসে ইন্টারাপশন হলো আমার জন্য আপনাদের, কিন্তু আসলে আমার সমস্যাটা খুব গুরুতর ছিল। সো আনঅ্যাভয়েডেবল একটা ডিফিকাল্টি অ্যারোজ ইন মাই হাউস, সো I really had to take care of it. Okay, so sorry about that. সো আপনারা যদি এতক্ষণ আমাকে ফলো করে থাকেন বা ঠিকভাবে শুনে থাকেন, তাহলে আমরা যেটি বলছিলাম যে ইললিগ্যাল এগ্রিমেন্ট, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ অভিজিৎ। অল রাইট, ঠিক আছে। ইললিগ্যাল এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড আনএনফোর্সেবল এগ্রিমেন্ট, ঠিক আছে? সো এনফোর্সিবিলিটির গ্রাউন্ডে এগুলো ছিল আমাদের কন্ট্রাক্টের ক্লাসিফিকেশন। ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট, আমি আবারও একটু রিপিট করছি আপনাদের জন্য: ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট, ভয়েড এগ্রিমেন্ট, ভয়েড কন্ট্রাক্ট, voidable agreement or voidable contract, illegal agreement, unenforceable contract, ঠিক আছে? So these are all the classifications on the basis of enforceability or validity of the contract. Okay, আচ্ছা, নাও আজকে ক্লাসে আপনাদের জন্য ছোট্ট একটা সারপ্রাইজ আছে। হ্যাঁ, কিন্তু আপনাদেরকে সারপ্রাইজটা দেওয়ার আগে আমার বাসারই সমস্যার জন্য আমি নিজেই সারপ্রাইজড হয়ে গেছি। এনিওয়েজ, বাট ছোট্ট একটা সারপ্রাইজ আছে আপনাদের জন্য। আচ্ছা, যেটি আমরা আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে আমাদের ক্লাসিফিকেশন অফ কন্ট্রাক্ট। নাও এতক্ষণ আমরা যেটি জানলাম সেটি ছিল এনফোর্সিবিলিটির গ্রাউন্ডে ক্লাসিফিকেশন অফ কন্ট্রাক্ট। এখন আমরা যেটি দেখব, সরি, আচ্ছা আচ্ছা, এখন আমরা যেটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ কন্ট্রাক্ট অন দি গ্রাউন্ড অফ আপনার ফরমেশন অর মেকিং দ্য কন্ট্রাক্ট। চুক্তিটা কিভাবে করা হয়েছে বা কোন পদ্ধতিতে করা হয়েছে সেই পদ্ধতির ওপরে বা ফরমেশনের ওপরে বা মেকিংয়ের ওপরে ভিত্তি করে কন্ট্রাক্টস আর এগেইন ক্লাসিফাইড ইনটু টু মেজর ক্যাটাগরিজ। একটা হচ্ছে এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট আর আরেকটা হচ্ছে ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট। Express contract is a contract where all the terms and conditions of the contract are either spoken or written down expressly, and both the parties express their own terms and conditions and communicate those to the other party. অর্থাৎ এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট বলতে এমন ধরনের চুক্তিকে বোঝাচ্ছে যেখানে চুক্তির সমস্ত শর্ত, সমস্ত বিধানগুলো আইদার বলা হয়েছে স্পষ্টভাবে, ক্লিয়ারলি স্পোকেন, অথবা স্পষ্টভাবে লিখিত আছে কোনো একটা ডকুমেন্টে, ঠিক আছে? অর্থাৎ চুক্তির সমস্ত শর্ত, চুক্তির সমস্ত বিধানগুলো যখন এক পক্ষ সাথে অপরপক্ষের এক্সপ্রেশন, আচ্ছা এটা কি, ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, এনিওয়েজ, আচ্ছা, সো যখন উভয় পক্ষই তার চুক্তিতে তাদের অবস্থান, তাদের শর্ত, তাদের যে প্রভিশনসগুলো আছে সেগুলো যখন স্পষ্টভাবে চুক্তিতে বলা থাকবে বা লেখা থাকবে, তখন সেই ধরনের চুক্তিটাকে আমরা বলছি express contract, and both the parties express their rights, obligations, their actions, their conditions, terms in the contract at the time of making the contract বা forming the contract. চুক্তিটা যখন করা হচ্ছে তখনই উভয় পক্ষ এই কথাগুলো স্পষ্টভাবে তারা আদান প্রদান করে নিচ্ছে। হ্যাঁ, on the other hand,
An implied contract is a contract where the terms and conditions of the contract are not expressly mentioned at the time of making the contract, but the contract exists or the contract is communicated between the parties by their action or their course of action. অর্থাৎ যেখানে মৌখিকভাবে কিছু বলা হয়নি বা লিখিতভাবে কিছু বলা হয়নি, কিন্তু পার্টিসদের যে কন্ডাক্ট, বিহেভিয়ার উইথ ইচ আদার এবং তাদের যে একজনের সাথে আরেকজনের যে ট্রানজ্যাকশনস বা ইন্টারঅ্যাকশনস, ঠিক আছে, এগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাদের ভেতরে এক ধরনের চুক্তি হয়েছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড রিমেম্বার অন দি কোয়েশ্চেন অফ ভ্যালিডিটি, এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট এবং ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট কিন্তু সমান ভ্যালিড। একটা চুক্তিতে কোনো টার্মস বা কন্ডিশনস বলা হয়নি বলেই সেই চুক্তিটা যে এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্টের চেয়ে সেটার ভ্যালু কম হবে তা কিন্তু না। আইনে কিন্তু আপনার এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট এবং ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্টের ভ্যালু ইজ সেম, ভ্যালিডিটি সেম। আচ্ছা, ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্টের একটা এক্সাম্পল হতে পারে, সে ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ গো টু এ রেস্টুরেন্ট, হ্যাঁ, আমরা অনেক সময় রেস্টুরেন্টে গিয়ে কী করি, উই গো টু এ রেস্টুরেন্ট, we take a sit in a corner or on a table, and then we have a cup of tea, or then we have a say for example cup of coffee, ঠিক আছে। Now if you went to the restaurant, you took a seat there and you took a cup of tea, what does it mean? It means that you will have to pay for the tea, right? It means that you will have to pay for the tea, isn't it? And why are you paying? Why do you have to pay for the tea? Why? Answer me. Why do you have to pay for the tea? এটা লাগায় ফেলতে হবে, বুঝছো, নাহলে সমস্যা। নিচের স্টপারটা খুলে গেছে যে, ওইটাই সমস্যা হয়েছে। ওইটার জন্যই ঠিক লাগায় ফেলা দরকার। বলেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দেন। You went to a restaurant, you took a seat there and you had a cup of tea. Now why do you have to pay for the tea? বলেন। I'm waiting for the answer. আমি এখনো আপনাদের কমেন্ট পাচ্ছি না, নাকি আপনাদের কমেন্ট আসছে না, বুঝতে পারছি না। ফেসবুক লাইভের এইটা একটা সমস্যা, অনেক সময় কমেন্ট অনেক দেরিতে আসে, দ্যাট ইজ অ্যান ইস্যু। আপনারা আমার প্রশ্নটা কি বুঝতে পেরেছেন? প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন? Receiving your comments. Oh, so sad. আপনারা কমেন্ট দিচ্ছেন বোধহয়, বাট আমি এখানে কমেন্ট রিসিভ করছি না। আজকে টুডে ইজ এ ভেরি ব্যাড ডে। I don't know. The morning started very well, you know. I wake up really early in the morning, between 7 and 7:30 in the morning, and I start my morning very well. এই তো এখন পাচ্ছি। আচ্ছা, অভিজিৎ বলছে implied contract formed here as we had a cup of tea, sitting there, took their service. Very good, অভিজিৎ, very good explanation, very good interpretation. আর কেউ কিছু বলবেন?
সো ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, দেয়ার ইজ নো ফ্রি লাঞ্চ ইন দিস ওয়ার্ল্ড, অর্থাৎ ইফ ইউ ইট সামথিং ইউ হ্যাভ টু পে ফর ইট। ঠিক আছে, আপনি পে করা ছাড়া নিশ্চয়ই খাবার আসবে না, তাই না আপনার কাছে? সো the thing is what Abhijit has just interpreted rightly, that when you take a service, when you take a product, you have to pay for it, right? But in this example, এই যে আপনি রেস্টুরেন্টে গেলেন and you had a seat, and the probably the restaurant boy, he served you a cup of tea or a cup of coffee and you had it, and there was no conversation between you. আপনার সাথে কিন্তু রেস্টুরেন্টের এক্সপ্রেস কোনো চুক্তি এখানে হয়নি, কিন্তু যখনই আপনি ওখানে বসলেন এবং আপনি ওখানকার সার্ভিসটা নিলেন, ঠিক আছে, আরিফ হোসেন বলছে অ্যাজ আই টুক সার্ভিস আই মাস্ট পে, এক্স্যাক্টলি, তখন সাথে সাথেই আপনার কন্ডাক্ট থেকে এবং রেস্টুরেন্টের কন্ডাক্ট থেকে আপনাদের অ্যাকশন বা আপনাদের ভেতরকার যে ইন্টারঅ্যাকশন, সেখান থেকে কিন্তু এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাক্ট। ঠিক আছে, এটা আপনার এক্সপ্রেসলি এখানে কোনো কিছু বলার আসলে প্রয়োজন নেই। সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ হাউ ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্টস আর মেড, এবং আমরা এরকম ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট প্রতিদিন করে থাকি। ঠিক আছে, আপনি দোকানে গিয়ে একটা জিনিস কিনছেন, ইউ আর পেইং দ্য মানি অ্যান্ড দি শপকিপার ইজ গিভিং ইউ দ্য প্রোডাক্ট অ্যান্ড ইউ আর নট টকিং, ইউ আর নট এক্সপ্রেসিং এনিথিং, বাট স্টিল দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাক্ট। সো ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট প্রচুর হচ্ছে, তাই না? আমরা অহরহই কিন্তু ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট করছি। আচ্ছা, সো দ্যাট ইজ এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট, which is the classification on the basis of formation of the contract. আচ্ছা, now apart from these two major classification বা categories of contract on the basis of formation, there is a third category of contract which is quasi contract. quasi শব্দটা, যেটা quasi শব্দের সঠিক অর্থ হচ্ছে প্রায়, almost but not the whole, মানে একটা জিনিসের প্রায় পুরো অংশটা কিন্তু একদম পুরো অংশটা নয়। ঠিক আছে, তো কোয়াজি কন্ট্রাক্ট এর অর্থ তাহলে কি দাঁড়ায়, যে প্রায় চুক্তি, মানে চুক্তির মতোই বা চুক্তি হিসেবেই এটাকে ধরে নেওয়া যায়। আচ্ছা, কখনো কখনো এমন হতে পারে যে চুক্তির কোনো একটি শর্ত বা কোনো একটি বিধান, ঠিক আছে, সেটি চুক্তিতে স্পষ্টভাবে বলা ছিল না, কিন্তু আইন সেটিকে ধরে নিবে এবং আইন তখন পার্টিসদেরকে বাধ্য করবে ওই শর্তটি পালন করার জন্য। আচ্ছা, প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে আইন এই কাজটি কেন করবে, বা আইন এই জোরটা বা এই ইম্পোজিশন যেটা, ঠিক আছে, এটা তো এক ধরনের ইম্পোজিশন করা পার্টিসদের উপরে, এটা আইন কেন করবে? আচ্ছা, এটা আইন এই জন্য করবে কারণ যেখানে আদালত দেখবে যে যদি এই শর্তটি পালন করা না হয় বা চুক্তিটা যদি পালন করা না হয়, তাহলে এখানে কোনো একটা পক্ষের বা উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ঠিক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে in order to save the parties from injustice, in order to save the parties from any kind of damage or injury, তখন আইন ধরে নেবে যে দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাক্ট, এবং তখন পার্টিসদেরকে আইন বাধ্য করবে সেই চুক্তিটি পালন করতে। ঠিক আছে, কোয়াজি কে বলে এটাকে, কোয়াজি কন্ট্রাক্টের একটা এ কাইন্ড অফ এক্সাম্পল হতে পারে এ কেস অন রেস্টিটিউশন অফ কনজুগাল রাইটস। ঠিক আছে, আমি জানি না যে আপনারা বোধহয় এখনও মুসলিম পার্সোনাল ল পড়েননি, হয়তো আই ডোন্ট নো পড়েছেন কি না অলরেডি, বা হয়তো সামনে পড়বেন। সো
if you study the law of marriage, ঠিক আছে, so আমাদের দেশের আইন গুলো আপনারা জানবেন যে marriage has to be registered, otherwise it can be a religious marriage but it will not be a legal marriage. So the religious rules and the legal rules of marriage are different, ঠিক আছে। এখন মনে করেন that religiously the marriage is valid. The question is the marriage valid legally? তো দেখা গেল যে লিগ্যাল ম্যারেজের কোনো একটা এলিমেন্ট অ্যাবসেন্ট, বাট দ্যাট ম্যারেজ হ্যাজ টেকেন প্লেস আ লং এগো, বেশ কয়েক বছর অলরেডি হয়ে গেছে ম্যারেজের, বাট one of the legal element is absent. Now what will happen? এখন যদি, say for example, if the parties want to get separated, what will they do? And if one of the parties say that I do not want to get separated, তখন তাকে কি করতে হবে? তাকে restitution of conjugal rights বা যেটাকে আমরা বলি দাম্পত্য সম্পর্কের পুনরুদ্ধার, ঠিক আছে, এই রকম একটা মামলা তাকে করতে হবে, ঠিক আছে। তো এখন সেই মামলায় আদার পার্টি যদি বলতে চায় এরকম কথা যে ওয়েল দ্যাট ওয়াজ নট এ লিগ্যাল ম্যারেজ, কারণ এই শর্ত এখানে পূরণ হয়নি, সো আই এম নট বাউন্ড বাই দিস ম্যারেজ। কিন্তু ইফ দ্য কোর্ট সিজ দ্যাট যে এখানে দ্য ম্যারেজ কন্ট্রাক্ট must be performed for the benefit of both the parties or to save one of the parties from damage, ঠিক আছে, কারণ you know that what there is a social cost, there is a mental cost, there is a physical cost, I mean there is an overall cost of, you know, or cost of a divorce or a separation. So এখানে কিন্তু কোর্ট ধরে নিতে পারবে যে the marriage was valid, although some legal formalities were absent at the time of forming the contract or at the time of making the contract. কেন কোর্ট এটা ধরে নিচ্ছে বা কেন আইন এটাকে ইম্পোজ করছে, জোর করে কেন এই বিষয়টা চাপিয়ে দিচ্ছে পার্টিজের ওপর? কারণ কোর্ট এখানে বুঝতে পারছে যে যদি এই চুক্তির অস্তিত্বটাকে অস্বীকার করা হয় তাহলে পার্টিজ দের জন্য সেটা হয়ে যাবে ইনজাস্টিস অ্যান্ড এ ম্যাটার অফ লস, ঠিক আছে। সো ইন অর্ডার টু সেভ দ্য পার্টিজ ফ্রম লস, ইন অর্ডার টু গিভ দেম দ্য বেনিফিট অফ জাস্টিস, অনেক সময় কিন্তু কোর্ট জোর করেও পার্টিজদের উপরে চুক্তি চাপিয়ে দিতে পারবে, অ্যান্ড দ্যাট কন্ট্রাক্ট ইজ কল্ড কোয়াজি কন্ট্রাক্ট। কোয়াজি কন্ট্রাক্টের ধারণাটা কি আপনাদের কাছে এখন স্পষ্ট? একটু আমাকে কমেন্টে জানান, হ্যাঁ। অবশ্য আমি আজকে কমেন্ট পেতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। টুডে ইজ গোয়িং টু বি আ ব্যাড ডে। আচ্ছা, আমি যতটুকু পড়ালাম আপনাদের, এতটুকু যদি আপনাদের এতটুকু যদি বুঝে থাকেন তাহলে একটু আমাকে কমেন্টে জানান, হ্যাঁ। আনফর্চুনেটলি আমি আজকে আপনাদের কমেন্ট খুবই স্লো আসছে। আচ্ছা, অভিজিৎ বলছে ইয়েস ম্যাম, ওকে অভিজিৎ, থ্যাংক ইউ। অন্যরাও একটু কমেন্টে আমাকে জানান। গট ইট। ইমরান রাজ বলছে, থ্যাংক ইউ ইমরান। আচ্ছা, all right, so moving to the next category, next classification of contract is on the basis of execution বা পারফরমেন্স, যেটাকে আমরা বলছি, ঠিক আছে। চুক্তিটি কার্যকর, চুক্তির যে কার্যকারিতা বা চুক্তিকে বাস্তবায়ন করা, ঠিক আছে, এক্সিকিউট করা মানে কি বা ইমপ্লিমেন্ট করা মানে কি? বাস্তবায়ন করা, ঠিক আছে। তো চুক্তিকে বাস্তবায়িত কতটুকু করা হয়েছে বা হবে
সেটির উপর ভিত্তি করে হচ্ছে আমাদের নেক্সট ক্লাসিফিকেশন। এবং এখানেও আপনার কন্ট্রাক্টকে মূলত দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হচ্ছে। একটা হচ্ছে এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্ট আর আরেকটা হচ্ছে এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট। ঠিক আছে, an executed contract is that contract where both the parties have fulfilled their promises or obligations under the contract, যেখানে উভয় পক্ষই তাদের চুক্তিতে তাদের যে প্রমিসেস ছিল, চুক্তিতে তাদের যে দায় দায়িত্ব অব্লিগেশনস বা ডিউটিস ছিল, সব কিছু যখন পালন করে ফেলেছে তারা, তখন সেই চুক্তিটাকে আমরা বলছি এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্ট। ঠিক আছে, যেমন আমি আপনার সাথে চুক্তি করলাম যে আমি আপনার কাছ থেকে কিছু প্রোডাক্ট কিনবো এবং আপনি সেই প্রোডাক্টগুলো যখন ডেলিভারি দিবেন তখন আমি সেটার পেমেন্ট করে দিব। সো ইউ ডেলিভার্ড দি প্রোডাক্টস and I paid you the money, the price of the products. So the contract is an executed contract. চুক্তি সম্পাদন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, চুক্তির পারফরমেন্স কমপ্লিট হয়ে গেছে। ওকে, আচ্ছা, এটি হচ্ছে এক্সিকিউটেড বা সম্পাদিত চুক্তি বা বাস্তবায়িত চুক্তি। সেকেন্ড ক্যাটাগরিটা হচ্ছে এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট, অর্থাৎ বাস্তবায়ন হবে এমন বা বাস্তবায়ন যোগ্য এমন চুক্তি। ঠিক আছে, আচ্ছা একটা সেকেন্ড। Okay, all right. Okay, so আমরা যেটি বলছিলাম যে এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্টটা হচ্ছে যেখানে উভয় পক্ষই তাদের নিজ নিজ দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করে ফেলেছে। আর এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট সেটা কি? সেটা হচ্ছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে এক পক্ষ তার দায়িত্ব পালন করেছে, বাট দি আদার পার্টি ইজ ইয়েট টু পারফর্ম হিজ অব্লিগেশন আন্ডার দি কন্ট্রাক্ট। ঠিক আছে, অর্থাৎ সে ফর এক্সাম্পল ডেলিভারি হয়ে গেছে, এখনো পেমেন্ট হয়নি, দিস ইজ অ্যান এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট। ঠিক আছে, বা পেমেন্ট হয়ে গেছে বাট এখনো ডেলিভারি হয়নি। ইদার সাইড আপনি যে কোনোভাবেই এটাকে এক্সপ্লেন করতে পারেন। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ অ্যান এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট। আচ্ছা, নাও দেয়ার ক্যান বি এ থার্ড ক্যাটাগরি অফ সিচুয়েশন, যেখানে যেই ধরনের চুক্তিকে আমরা বলছি পার্টলি এক্সিকিউটেড অ্যান্ড পার্টলি এক্সিকিউটরি এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট। ঠিক আছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে চুক্তিতে আপনার কিছু কাজ বা কিছু প্রমিসেস পারফর্ম করা হয়েছে আর কিছু প্রমিসেস এখনো পারফর্ম করা হয়নি। সো পার্ট অফ দি কন্ট্রাক্ট ইজ পারফর্মড অ্যান্ড পার্ট অফ দি contract is not performed. ঠিক আছে, so in that case the contract is said to be partly executed and partly executory. ঠিক আছে, so
I think we came to the end of this handout, this lecture material. ঠিক আছে, which is classification of the contract. হ্যাঁ, তো এই ছিল আমাদের classification of the contract এর আলোচনা। এখন আমরা নতুন চ্যাপ্টারে যাব, বাট বিফোর দ্যাট আজান হচ্ছে, সো আমরা একটু আজানের ব্রেক নিয়ে নেই। আচ্ছা, ওকে, সো আমাদের আজান শেষ হয়ে গেছে। এখন আপনারা হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স দিবেন, বাট ওয়েট, আমি যখন বলবো যে এখন শুরু করেন তখন শুরু করবেন। ওকে, আচ্ছা। ওকে, ওকে, অ্যাটেন্ডেন্স আজকে কত তারিখ? 9 তারিখ, তাই না? 9/7/20। ওকে, আচ্ছা। আর আমি যখন আইডিগুলো নিচ্ছি তখন কিন্তু আমি প্রত্যেকটা আইডি একবার করে উচ্চারণ করব, সো খেয়াল করবেন যে আপনার আইডিটা প্রোনাউন্স করা হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ, এইবার আপনারা আইডি দেয়া শুরু করেন। আপনারা আইডি দেয়া শুরু করেন। 31313136733474 0, সরি, এটা কি? 3474। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে 3432, তারপর হচ্ছে 3229, 3439, 3294, 3453, 3445, 3454, 3435, 3468, 3472, 3033, 3298, 3470,
3466, আচ্ছা 3201, 3437, 3450, 3441, 3312, 3464, 3475, 3449, 3189, 3461, 3448, 3476, 3211, 3175, 3460, 3447, and 3433. আচ্ছা, আর কেউ বাকি আছেন? আমার এখানে যতগুলো কমেন্ট এসেছে আমি সবগুলো আইডি নোট করে নিয়েছি। কেউ বাকি থাকলে বলেন। থ্রি ফোর সিক্স ফাইভ কি আগে নিয়েছি? 346 না, আচ্ছা 3465। ওকে, ঠিক আছে। এনিবডি এলস? আচ্ছা, হ্যাঁ জামি, আপনার আইডি আছে 3449। কারো কনফিউশন যদি থাকে বা কেউ যদি আপনাদের আইডি শুনে না থাকেন তাহলে এখনই বলেন। 3433 দেয়া হয়েছে। ঠিক আছে, ইজ ইট ওকে? সারপ্রাইজটা কি সাইদুল? এক্ষুনি দিচ্ছি সারপ্রাইজ। আচ্ছা, আমি তো ফিজিক্যাল ক্লাসরুমে থাকলে আপনাদেরকে প্রতি সপ্তাহেই সারপ্রাইজ দিতে পারতাম, ঠিক আছে, কিন্তু সেটা আসলে সম্ভব হচ্ছে না ভার্চুয়ালি। সো সারপ্রাইজটা আসলে ক্লাসের বিষয়েই, কিন্তু this is a bit new বা something kind of new. 3437, আচ্ছা 3437, 3437 হ্যাঁ দেয়া হয়েছে। 3437, 3450 দেয়া হয়েছে। 3448, 3448, 3448, where is it? 888, 3448, হ্যাঁ দেয়া হয়েছে। 3448, 3460, আচ্ছা হ্যাঁ দেয়া হয়েছে। 3460, 3440, 3440 কি এখন দিলেন আইডি?
আপনি কি মাত্র ক্লাসে আসলেন স্যার? 3440 জগন্নাথ সরকার, কখন ক্লাসে আসছেন আপনি? ওকে, ঠিক আছে। সো আমি এখন আপনাদেরকে সেই ছোট্ট সারপ্রাইজটা দিব। ওকে, সো আসলে সারপ্রাইজটা আর কিছুই না, সেটা হচ্ছে যে আপনাদের ল অফ কন্ট্রাক্টের উপরে ছোট্ট একটা ইউটিউব ভিডিও আমি তৈরি করেছি, ঠিক আছে? ইন অর্ডার টু সি, কারণ আমাদেরকে অথরিটি থেকে আসলে বলা হয়েছিল যে আমরা যেন লাইভ ক্লাসের পাশাপাশি ছোট ছোট কিছু ভিডিও তৈরি করি, হ্যাঁ, ফর দি স্টুডেন্টস। এবং যেহেতু অনেক সময় দেখা যায় যে লাইভের রেকর্ডিংয়ের সমস্যা হয়, সাউন্ডের সমস্যা হয়, বাট আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা, যে ফেসবুকে বড় বড় ভিডিওগুলো আমি দেখেছি যে লাইভ ছাড়া, মানে সরাসরি ফেসবুক থেকে লাইভ করা ছাড়া অন্যান্য ভিডিওগুলো কিন্তু আপনারা দেখবেন যে একটু যদি লম্বা ভিডিও হয় তাহলে সেগুলো আপলোড করা যায় না, ঠিক আছে? তো এরকম কিছু অসুবিধার জন্য আর কি। তো আজকে আমি মোটামুটি খুব সম্ভবত 9 বা 10 মিনিটের একটা ভিডিও আপনাদের লেকচারের ওপরে নেক্সট যে আপনাদের ম্যাটেরিয়াল ক্যাপাসিটি অফ দি পার্টিস, আমি জানি না সেটা আমি আপলোড দিয়েছি কিনা, না দিলে আমি দিয়ে দিব, সেইটার ওপরে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি একটা ছোট 10 মিনিটের একটা ভিডিও, ঠিক আছে? তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমি সেটা আপনাদের সাথে আচ্ছা, তৃপ্তি বলছে ওকে। সো আমি সেটা আপনাদের সাথে আসলে কিভাবে শেয়ার করব সেটাই আমি সকাল থেকে ভিডিওটা করার পর আমি পুরো ভিডিওটা আবার রিচেক করেছি, তারপর সেটাকে ইউটিউবে আপলোড করেছি। দিস ইজ মাই ফার্স্ট ইউটিউব ভিডিও, তবে আমি এটাকে হচ্ছে আনলিস্টেড করে রেখেছি। 3446, আপনি এতক্ষণে ক্লাসে আসছেন? হায়াতুজ্জামান সৌরভ, 3446, এটা কি ক্লাসে আসার সময়? আচ্ছা, এনিওয়েজ, অল রাইট। আচ্ছা, জগন্নাথ প্রথম থেকেই ছিলেন, আচ্ছা হতে পারে। ও, কমেন্ট মিউট ছিল আপনার। আচ্ছা, এনিওয়েজ, তো আমি এখন চিন্তা করছিলাম যে আপনাদের সাথে সরাসরি আমি ক্লাসে কিভাবে ভিডিওটা শেয়ার করব, কারণ ফেসবুক লাইভে তো এটা সম্ভব না সরাসরি স্ক্রিন শেয়ার করা, কিন্তু জুমে সম্ভব। সো আমি এখন যেটা করব, আপনাদের ক্লাসের আরও প্রায় 20 মিনিট, 18-20 মিনিটের মতো এরকম বাকি আছে, ঠিক আছে? আমি এখন যেটা করব, লিঙ্ক তো অবশ্যই দিয়ে দিব আফিয়া, অবশ্যই আমি ক্লাসের পরে আপনারা জানেন যে আমি যা যা কিছু পড়াই সবই আমি আপলোড করে দিই। সো ইউটিউবের ভিডিও লিঙ্কটাও আপনার দেয়া থাকবে, ঠিক আছে? সৌরভ, আপনি ক্লাসে আর দেরি করবেন না এখন থেকে। আলো অন্তি, আপনি একবার দিয়েছেন না আইডি 3477 নাকি? এত দেরি হলো কেন? আপনি তো বোধহয় শুরুতেই ক্লাসে ছিলেন। 34 মাঝখানে চলে গিয়েছিলেন না? 3477, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। সো আমি এখন আপনাদের সাথে এটা জুমে শেয়ার করব। তো অভিজিৎ আছেন তো না? হ্যাঁ, অভিজিৎ আমি দেখতে পাচ্ছি। সো হোয়াট আই উইল ডু ইজ, যে আমি হচ্ছে এখন অভিজিৎকে এখনই আমি জুম একটা লাইভ ক্রিয়েট করে এখনই আমি অভিজিৎকে এই লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, এবং অভিজিৎ সাথে সাথেই আপনাদেরকে সেই লিঙ্কটা পাঠাবে, এবং উইদিন 2-3 মিনিটস আমি জুমে যাব এবং আপনারা সবাই জুমে জয়েন করবেন, এবং জুম থেকে আমি আমার স্ক্রিন শেয়ার করে আপনাদেরকে সেই ইউটিউব ভিডিওটা দেখানোর চেষ্টা করব। যদিও আমি জানি না যে জুমে অবশ্য স্ক্রিন শেয়ার হয়, কিন্তু সেই সাথে সাথে ভিডিও শেয়ারিংটা কতটা পসিবল হবে আই ডোন্ট নো, বাট আই মাস্ট ট্রাই, ঠিক আছে? তো আমি এখন এটা শেষ করে দিচ্ছি এই লাইভটা, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার কিন্তু আমরা ফেরত আসব ফেসবুক লাইভে। জুমের ওই ভিডিওটা দেখা শেষ হয়ে গেলে আমরা কিন্তু আবার এখানে ফেরত আসব, ঠিক আছে? সো আমি এখন সরি, ওফো, কি যে হয়।
সো আমি এখন যেটা করব, আমি এখন লাইভটা শেষ করে দিচ্ছি, বাট আমরা ওই ভিডিওটা দেখা শেষ করে আবারও লাইভে ফেরত আসবো। ওকে, দেন আমরা ক্লাস ফাইনালি শেষ করব। অভিজিৎ, আমি আপনাকে ইয়েটা পাঠাচ্ছি, জুমের লিঙ্কটা পাঠাচ্ছি, আপনি সাথে সাথে এটা গ্রুপে শেয়ার করে দিবেন এবং সবাই যেন সাথে সাথে জয়েন করে ফেলে। ওকে, অল রাইট, সি ইউ ইন জুম।